हाय फ्रेंड्स मु विकास मु आपण को कहबी मो रियल लाइफ रे घटी एक स्टोरी जहाँ ए 15-20 दिन तले होता। तो ये स्टोरी टी शुणा को आप जमा भी भूलि आ पूरा शुणे कहीं बहुत ट्विस्ट अच्छी बहुत मजा अच्छी। हाँ एबे आसवा स्टोरी उपरे मु मो घरे मु मो बापा आ मो माँ ए 3 जन को नहीं आम फैमिली यही समय कौन है मो गाँव हाँ मो दादा आसबार प्लानिंग है आ मो दादा आसिले सहित खुड़ी आसिले सहित गोटे झील आसला जी कि मैट्रिक क्लास रे पढ़े देखा को से बहुत सुंदर मैट्रिक क्लास रे पढ़ुवर जो एजटा चली था से एजटा हूँ बहुत सुंदर आ बहुत क्यूटनेस एजटा आ समय मुझे केमी गेही स्टोरी मध्यम कहबी स्टोरीटा प्लीज पूरा शुणे इंडियन रियल सेक्स स्टोरी को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलि। हाँ एबे आसवा स्टोरी उपरे झीटी प्राय 16 वर्ष हम ता ना हूँ रीना। तो ये जो आसी आम गाँ को माने सहर को बुलवा को गाँव एम सब नुआ नुआ जिनस देखिले सब नुआ नुआ 2 दिन बुलाबुली कले आ मो सहित से झील भी बहुत मिसिला फ्रीली सब ठीक ठाक थिला। हठात 2 दिन पर तृतीय दिन तार मोर एमती बसिकी घरे टीवी देखुचु आउ कहीं घरे आम पाखरे न था अवश्य अलग घरे अच्छा से टाइम रे पूरा पाखापाखि बसु गोटे सोफारे तार मोर कथबार्ता हो हो मुझे पचारदेली तुमर कई बॉयफ्रेंड अच्छा से कहला ना ना मोर कहीं नहांती से कहला तुमर बोलना मोर भी कहीं नहांती से कहला हाँ तुम मिछ कौच तुमर कहीं अच्छा तुम सदा फोन रे कथा हुआ सदा मेसेज चैटिंग कर कि कौन कर मुझे जानी कि सदा फोन को नहीं था मुझे कहली ना सेमती किसी भी ना सांग सहित एमती फेसबुक चैटिंग व्हाट्सएप चैटिंग करे ग्रुप चैट ना एमती किसी भी ना से कहला अच्छा से कहला फेसबुक व्हाट्सएप तुम खोलीच मुझे कहली हाँ खोली तर सी एमती कथबार्ता सब कथा हेलु आवा समय सी हठात मत पचारा कहला तुम मत कहीं एमती पचार मुझे कहली केमती ना तुमर बॉयफ्रेंड अच्छी कि नहीं ना सेमती किसी ना एमती जस्ट ना अच्छा ठीक अच्छे आई समय से देखा बहुत सुंदर जेहेतु ता फिगरटा बहुत भल अच्छी बेसी हाइट नुह 5 फुट ता हाइट हम आ तार जो पिंधि फ्रॉक ता सहित ऊपर टॉप एथे से बहुत सुंदर दिखला सी सोफा ऊपर बसला गोड़ दुईटी जाकिकी मु हठात सोफा तल को ओह्लैकी मो टीवी रिमोट टी को आनिली टीवी पाखरु आउ ए समय मु तले जेहेतु पक्का माने पक्का बसिया को मत मजा लगे टिके गरम दिनटा तो ठंडा टिके लगे तो से तले बस पड़ी सोफा उपर न बसिकी से सोफा उपर बस हठात सी गोड़ जो टेकिकी एमती साइड हो बस से टाइम ता फ्रॉक भितर देखा ब्लैक कलर चढ़ी पिंधला आ मो देहटा टिके शीतई गला एते गोटे जीवानी झील मो सामने अच्छी मुझे किसी भी कर पाऊनी मो मन रे गोटे अलग अनुभूति खेलला ताकू मते इच्छा होता ता दूध देखिकी चिपिया को किंतु मु चुपचाप थाए किसी कहून था ये कि नुआ नुआ आसी प्रपोज मार दे कि गर्लफ्रेंड बन कि एमती सब कम कले हाँ किंतु किसी भी सेमती कहीपारे आउ ठीक है समय सी ता आड़ू कहला जे काली आमे बुलिबार प्लानिंग अच्छी तमें जाऊच मु हठात टिके चुप रहीगली मु कहली ना मत भल लगुनि मु घरे रही से कहला तुम जीवनी चल चल कहीकि बाध्य कला मु कहली ना मु जीवेनी जदि तुम मो सहित रहीबार अच्छी तो घरे रही जाओ आ जदि तुम मो सहित न रहीकि पलैब ठीक अच्छे तुम इच्छा मु भी तुमको कौन कहबी सी कहला हो ठीक अच्छे तुम न जाओ मु पलैबी मु कहली हो जाओ जहाँ तुम इच्छा एमती कहीकि मु चुप होगी रहीगली आ सी चुप हो रहा से दिनटा गला ता पर दिन कौन है जिते बड़े मत पचारे कहले चल जी बाहर मु बाहर मुझे ना मुझे जीवेनि
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହିବି। ଏହି ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ କହିଲା ଆଜି ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମମାନେ ପଳାଅ, ମୁଁ ଆଜି ରହିଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ଆଜି ଯାଅ, ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବି ଟିକେ, ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଏମିତି କହିକି ବାହାନା ମାରିକି ସେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପଛରେ ଜାଣିଲି। ତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଗଲାନି। ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ମୋ ପାଇଁ କେହି ତ ଜଣେ ରହିଲା ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି। ମୁଁ ସେମିତି ବସିଲି, କିଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା କିଛି କହିଲିନି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିଲା, ଯାହା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଚୁପଚାପ ବସିଲୁ ଘରେ। ତାପରେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିଲୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଏବେ ଖୁସି ତମେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ମୋତେ ଜଣେ କେହି ସାଥ୍ ଦେଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସିଏ ହସିଦେଲା, କହିଲା ସତରେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବହୁତ। ସେ କହିଲା କେତେ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ହଠାତ୍ ତା ହାତଟିକୁ ଧରିଦେଲି। ହାତରେ ରଖିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ, ଆଉ ସେଇ ନଖରେ ମାରିଥିଲା ରେଡ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତା ହାତଟା। ସେ ହାତକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଦେଲି। କହିଲି ବହୁତ, ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଭଲ ପାଇବା ତମ ଉପରେ ମୋର ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ନ କହି ବି ରହିପାରିଲିନି। ତମକୁ ଯଦି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବସ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁହଁ ଦେଖୁନଥାଏ, ଦେହ ଦେଖୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ନ କଥା ହେଇ ରହିପାରିବିନି, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ରହିପାରିବିନି। ତ ତମେ ଯଦି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ସିଏ କହିଲା ଯଦି ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ତମେ ତାହେଲେ ଆର ରୁମ୍ରେ ରୁହ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖାଅନି, କାହିଁକିନା ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସହିପାରିବି। ଆଉ ସିଏ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତମ ମୁହଁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖାଅନି, ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ସହିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟିରେ ନେଉଥାଏ ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥାଏ ମୁହଁ ନୁହଁ, ଦୁଧ। ତା ଦୁଧ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲି ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ଥିଲା ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, ସହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଗିଳିବାକୁ ନ ଦିଅ, ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଡାଉଟ୍ରେ ରଖିକି, ମନରେ ରଖି, ପାଟିରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଥା କହି ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ହଜେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ଯେତିକି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ସେତିକି ଖୁସି। ଭାବିଲି ହଁ, ଭଲ ଫିଗର୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ଚିପାଚିପି ଯଦି କରିପାରିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଅବଶ୍ୟ କେହି ନପାରେ, ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ରେ ହଲେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚିପାଚିପି ତ କରିପାରିବି।
କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାତଟିକୁ ଧରିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ହାତଟିକୁ ହଠାତ୍ ଟାଣିଦେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ କହିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ ହାତଟା ନେଇକି ସିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତା ହାତଟିକୁ ଟାଣିଲି। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ହାତରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ହକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା ତା'ର ନରମ ନରମ ଦୁଧ। ହଠାତ୍ ମୋ ଶିହରଣ ଉଠିଲା ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ରିନା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ? ସିଏ ମୋ ଛାତିରେ ହକ୍ କରିଥାଏ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାଏ। ସେ କହିଲା, ହଁ ବହୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମ ଛାତିର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ନ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିକି ରହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ ତମ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସବୁଦିନ ଥାଉ। ଆଉ ସିଏ କହିଲା, ହଁ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲିବନି? ମୁଁ କହିଲି, ନା କେବେ ଭୁଲିବନି। ସେମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା କହୁଥାଏ, ପ୍ରେମର କଥା, ମିଛ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲି। ତା ବେକରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇଦେଲି। କିସ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକାଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତା'ର ସେକ୍ସ ଅଛି ତା ବେକରେ। ମୋତେ ତା ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ତା ପିଠିକୁ ହାତ ନେଇ ତା ବେକକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲି। ସିଏ ବି ସହିପାରୁନଥାଏ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକାଉଥାଏ। ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଠୋପ୍ ଠୋପ୍ ବୋହି ଆସୁଥାଏ। ମୋତେ କହୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଧରିଛ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସବୁକିଛି ଭୁଲ, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଏଇଠି ହିଁ ସରିଗଲା। ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ମୁଁ ତା'ର ଏମିତି କଥାକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଖରାପ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଛ ନାଟକ କରିଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମିଛ ନାଟକ କରୁନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତା ପିଠିରେ ତା ବେକକୁ ଆଉଁସିଲା ଫଳରେ ତା ଦେହରେ ଶିହରଣ ଉଠି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କିସ୍ଟି ବେକରେ ଦେଲା ପରେ ତା ଗାଲରେ ଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲି ଗାଲରେ ଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ଅସର ପଡ଼ୁନି। ପୁଣି ଥରେ ତା ବେକକୁ ନେଇ ଓଠଟିକୁ ମୋର ଘୋଷାଡ଼ିଲି। ଘୋଷାଡ଼ି ତାକୁ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ଚୁଟିକୁ କରି ପକାଇଲି। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ ତା ଦୁଧର ନର୍ମିଲା ଦୁଧ ହଠାତ୍ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆର ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ହଠାତ୍ ଓଠକୁ କିସ୍ ଦେଇଦେଲି, ଭାବିଲି ସେ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କିଛି କଲାନି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିସ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଲିପ୍ କିସ୍ କଲି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍। ସିଏ ମୋଠୁ ମାନେ ଟିକେ ସାନ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ ଏବେ +3 ପଢ଼ୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଆଉ ସିଏ ପଢ଼ୁଛି ମେଟ୍ରିକ୍। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିବି ମୋ ହାଇଟ୍ କେମିତି ଥିବ, ମୋ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଥିବ, ଆଉ ତା ହାଇଟ୍ ଥିବ କେମିତି, ତା ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଥିବ। ମୋ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 5 ଫୁଟ୍ 7 ଇଞ୍ଚ। ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁଟା ମାନେ ବେକଟା, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ମୋ ଛାତି ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ନଇଁକି କିସ୍ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଟେକି ପକାଇଲି। ଟେକିକି ମୋ ଏମିତି କାଖରେ ଧରିକି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକାଇଲି। ସିଏ ପୁରା ଏମିତି ମୋ ଦେହରେ ମାନେ ମୋ ଛାତିରେ ଝୁଲିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଧରି ପକାଇଲି ଚାରିକୋଣ, ମାନେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଧରିଥାଏ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ସେମିତି ଧରିକି ସେ ସୋଫାରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ କାମ ଉପରେ ତା ପ୍ରେମର କଥା ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ
ସେସବୁ ନ ଭାବିକି କେବଳ ସେକ୍ସ କଥା ହେଉଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଟପ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ତା ଦୁଧକୁ ହାତ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ହଠାତ୍ ବେକଟାକୁ ସେପଟକୁ ନୁଆଁଇକି ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଆଉ ତା'ର ବହୁତ ଦଳିଲି। ସିଏ ମୋତେ କିଛି କହିଲାନି। ତାକୁ ମୁଁ ତା ହାତଟିକୁ ନେଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଲି। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ବି କରୁନଥିଲା, ଚୁପଚାପ ଥାଏ, ସେ ଖାଲି ଆଖି ବୁଜି ପକାଉଥାଏ ଆଉ ବେକଟାକୁ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଇଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ତା ଉପର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚଢ଼ିକି ଥାଏ, ମାନେ ତା ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ ଅଧା ଆଉ ଅଧା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଥାଏ। କେବଳ ଛାତିଟା ମୋର ତା ଉପର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଥାଏ। ତ ସିଏ ବେକଟାକୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଇଥାଏ, ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ତା ହାତଟିକୁ ଆଣି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମୋ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେ କିଛି କରୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆରେ ଧର, କାହିଁକି ଲାଜ କରୁଛ? ସିଏ ମୋର ଧରିଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଲି। ସିଏ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତା ବେକକୁ କିସ୍ କରିକି ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲି। ଯେହେତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସେକ୍ସ ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି କରିବା ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବହୁତ ସେକ୍ସ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ନିଜେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତା'ର ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫ୍ରକ୍ଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତା ବିଆଟିକୁ ଦେଖିଲି ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିକି ମାନେ ମୋ ରୁମାଲଟିରେ ପୋଛିକି ତାକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଚାଟିଲି। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲି। ସିଏ ମଜା ଆସିଲାନି। ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ମଜା ନ ଆସିଲା, ପଶିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତା'ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇ ଚଟେଇଲି 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚଟେଇଲା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟି ତା ପାଟିର ନାଳରେ ପୁରା ନାଳି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆଣି ତା ବିଆରେ ପୁରେଇଲି। ପଶୁନଥାଏ, ଜବରଦସ୍ତ ପଶେଇଲି, ପଶିଗଲା। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ତା'ର 2 ଧାରା ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୋହି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବି ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ସିଏ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ତା ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଚିପିଲି। ଆଉ ଟିକେ ତା ଅଗିକୁ ଦଳିକି ଚିପିକି ଦୁଧଟିକୁ ଦଳି ଚିପିଲି। ତାପରେ ତା ପାଟିରେ ମୋ ପାଟି ଲଗେଇକି ଲିପ୍ କିସ୍ କଲି। ତାକୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ ତା ଓଠକୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିସ୍ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାପରେ ହାତ 2ଟା ଥାଏ ତା ଦୁଧରେ, ଆଉ ବାଣ୍ଡଟି ଥାଏ ତା ବିଆ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ମଜା 10-15 ମିନିଟ୍ କରିଲି। ତାପରେ ମୋର ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ତା ବିଆରେ ହିଁ ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ତା ବିଆରେ ଥାଏ ହାଲକା ପତଳା ରୁମ ଟାଇପ୍ର ଚୁଟି। ବେଶୀ ମୋଟା ଚୁଟି ନଥାଏ, ନୂଆ କଅଁଳି ଥାଏ। ମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇନି ସେ ଚୁଟି, ପତଳା ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଚୁଟି, ସେ ବିଆ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲିନି ତାକୁ ପେଲିବାକୁ, ଗେହିବାକୁ ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛି ଗାଁରୁ ଥାଇକି। ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେ ବହୁତ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ପାରିବନି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବାହା ହେଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଯେହେତୁ କରିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ସେକ୍ସ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛି, ଏମିତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି ଯାହାକି ତା ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା ସେକ୍ସ ଅଲଗା, ଜଣେ ଭାଉଜମାନେ ଦେବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ଷ୍ଟୋରିରେ, ସେଟା ଅଲଗା ଆଉ ଏଟା ଅଲଗା। ଏଟା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ସେ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଏଥର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କଲି ଠିକ୍ କଲି କି ନାହିଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଆଉ ମୋ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलिबनी। धन्यवाद।